ಈಗ ನವೋದಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ KS ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿರಿಗೇರಿ ಭಾಗದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ KS ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. Please come. Good morning, sir. Good morning. Please take your seat. Thank you, sir. Yes. Okay. Introduce yourself. Sir, my name is G. Arun Kumar. Okay. I'm from Sangeri village, which is located in Silvappa Taluk of Ballari district. Okay. I did my secondary education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ballari. Okay. I also graduated in computer science and engineering from RV College, Bengaluru. Okay. And with respect to my professional experiences, I worked for 4 years as software developer and for 1.3 years as senior CCTC in Indian Railways. Currently, I'm undergoing training as commercial tax inspector in Government of Karnataka. Okay. So you keep on changing your job from software developer to railways to commercial department. Yes. Don't you think you are wasting your training and the institution what they put for you for training and the knowledge what you have gained, that is waste? No, sir, not really. It is not being wasted. I come from a background where my mother was working as a PDS shop dealer. Okay. So I have grown up seeing that experience. My mother serving grassroots community, a marginalized community. Okay. So it was my childhood dream to enter administrative services. Okay. So for that purpose, I don't think I am wasting these experiences. I'm using these steps as an intermediary steps. As in, I'm gaining the ground level experiences working as senior CCTC and CTA, which will help me eventually in becoming an effective administrator. Okay, give me example how Indian Railways experience will help to for KS post. In Indian Railways, I was working in commercial department, which was basically dealing with revenue collection. Okay. So senior CCTC was my role. So there I was mainly dealing with management of the cash and crowd management. At times during Mysore Dasara, we were posted there Okay. for crowd management. So those skills will definitely help me as a Tahsildar or assistant commissioner. Fine, you have mentioned paper drive event. Yes. What exactly meaning of that? So during college days, in the weekends, during Saturdays and Sundays, we used to go to every houses and collect the waste newspapers. Okay. So whatever the newspapers we have collected, we used to sell those newspapers, and whatever the amount we get, that we used to donate to some ashramas like old age homes and others. So how much you are getting once you sell such type of waste papers? Usually how much amount you are getting So at that? it was depending on the number of students we were splitting. We were splitting up into batches. For example, 8 to 10 students in one batch, and there were 4 to 5 such batches. Okay. So we used to work for 2 days, and we were collecting around 10 to 20,000 rupees. 10 to 20,000 per week. Per week. Yes, sir. So you are going to houses and collecting the paper. Yes, sir. We used to ask them if there are any waste house papers, and we used to tell them what our objective is, what we are doing. So what were the people's response? Sir, some of them were not opening the doors at all. Okay. Some of them, like, they were calm enough to listen to our objectives and agenda. Okay. They used to give, some of them they used to give newspapers. So they were mixed responses, sir. So you have mentioned cooking is your hobby. Yes, sir. Correct? Yes, sir. ಹೇಳಿ, ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಯೂಶಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಾಂಬಾರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸರ್. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಾಂಬಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ಸ್? ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ? ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಸಮ್ಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಸರ್, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಂ. ಬಟ್ ರಸಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರೋಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ರಸಮಲ್ಲಿ. ಆ ಅರೋಮಾ ಯೂಶಲಿ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ? ಅದು ಒಂಥರ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊರ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅದು ರಸಂ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಳಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಬೆಲ್ಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ? ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್. ಅದು ರಿಯಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನದು ಮೀನಿಂಗು?
ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಏನದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ? ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ? ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಇಫ್ ಯು ಅಲೋ ಮಿ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಗೆಸ್. ಮೇ ಬಿ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇರಳ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೊಂದೇ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ CPU ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ನು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ನನಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದು? 0 1 ಅವೆವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಂದರೆ ನಾವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್? ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ AI ಮತ್ತು ML ಏನೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ LLM? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾವು AI ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, AI ಏನು ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ LLMs are used to train the AIs, so that AI tools ಏನಿದಾವೆ, ChatGPT, Gemini ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸೊ based on the LLMs they will be trained and they will perform the operations internally. Is it AI is unbiased or biased? It depends on the situation. They are not, we cannot say with surety that they are not unbiased. They are biased. Biased for whom? Is it for West or East? West. Why they are biased towards West? Because they are fed by the algorithms, they are fed by the data which is mostly originated in the Western countries. Correct, good. So you are telling watching old movies. Why you are much interested in old movies? Sir, I've grown up listening to stories by my grandmother. She used to tell me about 1970s and 90s era. So I'm still connected to that era, and we are currently living in this 2020s. But I'm always interested and keen to know about how the life was, how the society was in the 1970s and 80s. So during lockdown, I started this hobby and I got interested to that. Tell me which film you have seen recently, old movie. Recently, I watched Vanti Dhvani and Chigurida Kanasu. Okay, ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆಯಾ ಬುಕ್? ಯಾವುದದು? ಯಾವ ಕಾದಂಬರಿ? ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಸರ್. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ. ಏನು ಯಾವ ಕನಸು ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ತಾನು ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಹೋದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊತಾನೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಕವನ ಕಾದಂಬರಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮೂವಿ, ಮತ್ತು ಆಗೇನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಅದೇ ಸರ್, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು 1970s ಏರಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಐಸ್? ಎಸ್, ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಟಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ? ಸರ್, ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್.
ಹಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು? ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ವೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಎಥಿಕಲ್ ಮಾರಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ನ್ಯೂ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಎವ್ರಿ ಫಿಲಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕಾಂತಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಹಳೆ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್. ಹಂಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂ.ವೈ. ಗೋರ್ಪಡೆ, ಯಶವಂತರಾವ್ ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಯಶವಂತರಾವ್ ಗೋರ್ಪಡೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಸಲ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ನೇ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಜನನ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಬೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ NGOs, ಜನಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಜನರಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರೆ 10 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್, 15 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ದ NGOs, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಂ ಸರ್. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ₹1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದೇರ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ. Protest is going to happen across the India. So that's why Railways is very cautious to raise the train ticket rate. Don't you think you are in a 1990s, rate 1990ರಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಯಾಕೆ ಇದು? ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. You are filling that loss from the freight. Yes or no? Yes, sir. So don't you think this political drama is against the economics? ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಇತ್ತು ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಇವನ್ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ, ಬೇರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಫೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ. But they didn't care much about it. They increased the price, in fact. But ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೋಲ್ ಆನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ both the profit and service motto through such measures. Okay. So what is your first preference? Sir, Assistant Commissioner, DPR. Assistant Commissioner, DPR. Is there such type of AC post in DPR? Notification ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದಿತ್ತು ಸರ್, AC junior rank DPR. Okay. What is the roles and responsibilities of the AC? Sir, Assistant Commissioner, he basically deals with land reforms, land disputes ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು AC ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Tahsildar is there, no? Why? ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದೆ ಸರ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅಪೀಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ AC ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಿಂತ ಒಂದು ವೈಡರ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ AC ಕೋರ್ಟ್, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ SC/ST ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಿ ಓವರ್ಸಿ ದಟ್. In times of during election times also they act as returning officers. AC ನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ.
ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ. ಯಾಕೆ ಅವರು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಪೊಲೀಸರಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್? ಪವರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಸರ್. ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಂತಾರ? ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಲೆಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದು? ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್. ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಓದಿದ್ದೀರಾ? CBSE ಇದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ CBSE ಅಲ್ಲಿ? CBSEನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಸರ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಯಾರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸರ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ನೀಟ್ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು, ಬಟ್ ಯಾರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಮತ್ತೆ CBSE NTA ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತೊಗೋಬೋದು ಸರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1960s ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಯಿತು, MI ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಇವತ್ತಿಂದ? DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಯಾರು ಅವರು? ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಗವರ್ನರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಏನದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ? ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ದೆನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ಗೌಪ್ಯತೆ? ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ, ನೀವು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದೆನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹೈ, ದೆನ್ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. If you are working for public, then why you are hiding? In public service, in public administration, the confidentiality and transparency both are crucial. For example, in transparency, through RTA ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೆಗಸಿ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ARC ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಸಿ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, certain things, but most of the time government say it is secret, confidential. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು? 34ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್. 34ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಓಕೆ. ಯಾವುದವ್ರದ್ದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಕನಕಪುರ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದು? ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ. ಸೊ ಆ ಹಳೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಲ್ ರಿಸೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ. ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಹಳೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಲ್ ರಿಸೈನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾ?
ಸೊ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನದು? ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅದು ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ RCB ಗೆಲ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು? 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. RCBಗೆ 2ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಯಾವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ? ಸರ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅನುಸೂಯ ಬೇಗಂ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಏನದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕು? ಸರ್ ಅದು ಬೋನಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಓವರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ.